May I come in, ma'am? May I come in? Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good sir. Please feel seat. Thank you. নাম Monami Sharkar. মনামি সরকার। Monami Sharkar. আচ্ছা মনামি সরকার, তুমি কোথাকার? বাগুইহাটিতে থাকো তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে এমবিএ করেছো? আমি এমবিএ না এমএসসি করেছি। এমএসসি করেছো। আচ্ছা বাহ, তুমিও স্প্যানিশ শিখছো, A1 লেভেল করে ফেলেছো। বাহ, খুব ভালো। মনামি, তুমি একটা কাজ করো, তুমি আগে আমাদের বলো যে হোয়াট আর ইউর স্ট্রেংথস অ্যান্ড what are your shortcomings? What do you think? Ma'am, for my strengths, I'll say I'm level-headed. I'm determined. I have adequate leadership qualities that the job demands. I'm empathetic and I'm compassionate. And weakness, even if there are, I don't see them as weaknesses. There are things I can improve on and learn from. But if I had to mention something, I would say that often I get immersed in the work I'm doing. So that sometimes leads to my mother scolding me a bit. Okay. Right now you are not doing anything. No, ma'am. In which year have you done your MSc? I completed my master's in 2019. 2019. It's been 6 So, years. 6 years you Yes. have not done nothing. Ma'am, I won't say that I have done nothing. During the COVID period, I did fall prey to some health issues, post which I was living in Pune for my master's, and I stayed back there to prepare for central services. But after developing some health issues, I came back here, and my parents insisted that I do some work which will ensure that I'm within the state. So I have shifted my complete focus on WBCS since 2022. And this was my second attempt. This is my second attempt at West Bengal Government Service. So first attempt was in 2022 itself. So Did you reach the interview? No, I could not qualify prelims in 2022. Okay. this year you have. Yes. So in international businesses, what is the headline regarding the Russian businesses right now? Ma'am, in international businesses, gold prices are rising sharply. So the governments are trying to manage that because it is depleting our foreign exchange reserves. So the government is trying to control that, but it has eased a bit because of the impending bilateral trade deals that. Any other main issues you have skipped? In business? Yes, trade. The USA has imposed sanctions on two major companies from Russia on Russian imports, so that will affect our imports of oils from Russia. What is your opinion about the imposition of tariff by USA? Ma'am, from Indian perspective, I would say that it will harm our economy because some major petroleum product importers like RIL, their imports will be hampered, and our exports of petroleum products will also be focused on petroleum only. But isn't there any other sectors that will be hampered? And petroleum is used in Which sector has been hardest hit because of the United States decision to impose tariffs on India? On India, direct tariffs on India has affected the aluminium sector, steel sector. So it indirectly Bengal affects. has lost a lot of revenue because of that. Which Semiconductor family in sectors. Bengal has been the most affected? Semiconductor sectors, automobile sectors, they have been. Leather industry in Bantala. Okay. West Bengal. Okay. Listen to the question. Okay. Sorry, ma'am. বানতলা থেকে লেদার প্রচুর এক্সপোর্ট Leather tanning. leather Ready-made garments. ready-made garments. Textile is another sector that has been very hard hit. পেট্রোলিয়াম সেক্টরটা তো অনেক পরে, আগে তো এটাই। হ্যাঁ। Are you nervous? No, ma'am. I just couldn't recall the West Bengal part. I mainly focused on the Indian aspects. Okay. So.
Monami, you have written that your hobby is reading. No, sir, it's not reading. I was it's a very broad thing to write reading. I focus on contemporary literature and satire and humor. Those are my main areas that I focus on. What I is the find last book interesting. that you have read? The last book I read was The Sellout by Paul Beatty, and parallelly I also read The God of Small Things by Arundhati Roy. God of Small Things. Yes, sir. That's not contemporary. That's a long time back. Arundhati Roy. So When did the Arundhati social- Roy write God of Small Things? Have you Sir, read the book Book Thief? Ma'am, is it okay if I answer? Sir? Yes, all right. yes. No, answer it. Okay. Sir, he wrote it. She wrote it in 1998, and for which she won the Booker's Prize. Booker Prize. Yes. Yes. So, have you read the book Book Thief? No, I haven't read. Because of preparation, I get very little time. I try to manage when I can. Okay. I'm trying to expand my area of reading whenever I get time. Okay. So, you are from Kolkata. So, do you know, is Kolkata is a district? Ma'am, I'm actually, the area from which I belong is actually belongs to North Chobbish Pargona. Okay. So, North Chobbish Pargona, this is part of Kolkata also. Yes. Yes, ma'am. It is extended. Is Kolkata a district? Ma'am, I'm not aware. I know it's Kolkata wetlands, but I'm not aware if it's a separate. It's not a separate. Achha, what is the administrative tier in West Bengal? Ma'am, for First, this, it is state. yes, then? ma'am. Then we have districts, Above districts, divisions. divisions. How many divisions are there? We have 5 divisions. Okay. What are the divisions? Ma'am, we have the presidency division first of all, and then we have the Jalpaiguri division. Then we have Sorry. from the exact names I'm forgetting. So Okay. Malda division we have. Okay. Okay, and there are 2 more other names that are escaping me right now. Okay. Tell me the geographical divisions of West Bengal. We have North Bengal, which consists of the 8 districts. Geographical divisions. Can I take some time to think? Yes. Which area is known as the Rad? From the western side of West Bengal. So this is geographical division or administrative division, or what is it? It's a geographical division based on the topography of. Okay. So what are the divisions from north to south? We have the mountainous regions. Then we have the Ral region. We have the From north to south. Oh, okay. We have the Terai region. Terai name, not Terai. It's In West Bengal, no Terai. Ma'am, I'm unable to recall at the moment. Have you not gone to Duars? Yes, ma'am. The Duars region is there. I'm forgetting. I have been to Duars. Yes, ma'am. Then We have the area which is close to the sea. Just recall the map of West Bengal. I have some idea, but the exact classification, exact names, I cannot remember. I know Malda is famous for a specific type. কলকাতা জেলা কিনা বলতে পারছো না, তাহলে কলকাতার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে দেখে? কলকাতা জেলায়, কলকাতা ইস্ট আলাদা করে জানি না, কিন্তু কলকাতা প্রেসিডেন্সিটা তো মানে জাস্ট কলকাতা ইজ আ সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট। কোন ডিভিশনের আন্ডারে? প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের আন্ডারে। তাহলে ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড কে? ডিএম। কলকাতায় কি কোনো ডিএম আছেন? কলকাতা ডিএম আমি বলতে পারবো না, নাম জানি না। ডিএম কলকাতায় কোনো ডিএম অফিস দেখতে পেয়েছো তুমি? ডিসি হয় কি, মানে আমি
না ম্যাম। দেখতে পাওনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের যে ৩ টে উইং আছে, কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আমাদের ৩ টে উইং আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। একটা লেজিসলেটিভ, একটা এক্সিকিউটিভ, একটা জুডিশিয়ারি। তাই তো? এবার জুডিশিয়ারির হায়ারার্কিটা বলো তো? জুডিশিয়ারি আমাদের ইন্টিগ্রেটেডই, হায়ারার্কি সেই পাওয়ার অনুযায়ী কিছু কিছু ওভারল্যাপিং এরিয়াস আছে, বাট বলতে গেলে প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট সব থেকে হাইয়েস্ট কোর্ট অফ আপিল, তারপরে হাইকোর্টস আন্ডারে, তার আন্ডারে সাবঅর্ডিনেট কোর্টস এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট যেটা আছে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ট্রাইব্যুনালস আছে তার নিচে কিছু কিছু। ডিস্ট্রিক্টের নিচে কোনো কোর্ট নেই? ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেরই তো দুটো পার্ট আছে, একটা সেশনস কোর্ট, একটা তার নিচেও কোর্ট আছে। সাবডিভিশন কোর্ট নেই? সাবডিভিশন কোর্ট। সাবডিভিশন আছে না? সাবডিভিশন সাবডিভিশন কোর্ট আছে। কোর্ট। আচ্ছা, সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্টের জুরিসডিকশনের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? মেন পার্থক্য হচ্ছে রিট ইস্যুইং পাওয়ারে সুপ্রিম কোর্ট শুধু রিট ইস্যু করতে পারে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর জন্য, সেখানে হাইকোর্ট যে কোনো বোথ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এন্ড এনি আদার ইস্যু সবের জন্যই করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট যা যা অর্ডার্স দেয় বা যা জাজমেন্ট পাস করে সেটাকে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই রিভিউ করতে পারে, যদিও কনস্টিটিউশনালি এটা নেই, হাইকোর্ট নিজেও সেটাকে চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু সেটা করে না, সেটা ইউজুয়ালি নেক্সট। কেন অ্যাপিল করা যায় না? অ্যাপিলের জুরিসডিকশন নেই? হ্যাঁ, লোয়ার সুপ্রিম কোর্টই ওখানে অ্যাপিলে যায়, যে ওখানে চেঞ্জ করতে পারে, সুপ্রিম কোর্ট নিজের জাজমেন্টকে রিভিউ করতে পারে উইথ আ হায়ার নাম্বার ডক্ট্রিন অর পার্সপেক্টিভ ওভারভিউ। আচ্ছা, আর জুডিশিয়াল রিভিউ? জুডিশিয়াল রিভিউ নিজের ইয়েকে রিভিউ করতে পারে আর নিজের আচ্ছা, কনস্টিটিউশন বেঞ্চ কি হাইকোর্টে বসতে পারে? না না, কনস্টিটিউশন বেঞ্চের মিনিমাম জাজ কজন হবে? 5 কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে মিনিমাম 5ই ছাড়া। সরি ম্যাম, তাহলে আমি জানি না। ওকে। আপনি ওটিটি সিরিজ দেখেন বলেছেন। হ্যাঁ, হুম? ওটিটি আমি সিটকমস মেইনলি পুরো 90s এর টাইমে যে কি কি সিটকম দেখেছেন বলুন 90s এর? ফ্রেন্ডস দেখেছি, সেনফিল্ড দেখেছি, সিনফিল্ড দেখেছেন? সেনফিল্ড কিছুটা দেখেছি, তারপরে দ্যাট 70s শোজ কিছুটা দেখেছি। সিনফিল্ডের মেইন যে লিড ক্যারেক্টার ছিল তার নাম কি? সেনফিল্ড, তার পুরো নামটা কি? সিনফিল্ড তো বলছেন। সেদিন আমি কলেজের সময় তো দেখেছি, আমি পুরোটা দেখিনি, একটুখানি দেখেছি, পুরো মনে নেই আমার। আমি 2.5 Men আর ফ্রেন্ডসটাই আমি মানে পুরোপুরি মানে কমপ্লিট ফ্রেন্ডস করেছি। এর 5 জন বন্ধুর নামটা বলুন। 6 জন ছিল স্যার। ছজন। একটা হচ্ছে চ্যান্ডলার, মনিকার ভাই রস, রেচেল, দে আর আ কাপল, and then we have Phoebe and Joey. Good. আচ্ছা, আরেকটু আমি জিজ্ঞেস করি, স্প্যানিশ A1 লেভেল, স্প্যানিশের A1 লেভেল করার উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য আমি পার্সোনালি মানে আমাদের অ্যাজ মাস্টার্স কোর্সে, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল রিলেটেড একটা কোর্স, আমাদের এনকারেজ করা হতো একটা যে কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা চুজ করতে। সেই সময় ইনসিডেন্টালি আমার মা শিখছিলেন স্প্যানিশ, তো আমি ওই জন্য স্প্যানিশটা চুজ করি যাতে আমরা ঘরেও মানে তার সাথে একটুখানি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি সে বিষয়ে। স্প্যানিশে আপনার বাড়ি কোথায় বা আপনি কোথায় থাকেন এটাকে স্প্যানিশে কি বলে? Where do you live? the- vive en Baguiati. আমি বললেন where do you live, এইটাকে ট্রান্সলেট করো, where do you live? আচ্ছা, de donde vive? donde vives tú? de donde vive হয়? donde vives tú আমরা তো এটাই From শিখেছি। where are you? where do you live? donde vives tú? আচ্ছা, ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ক্লিন এয়ার কবে পালন করা হয়?
ইউএন ডে 24th October. এই অক্টোবরেই দুজন বিখ্যাত মানুষের জন্মদিন ছিল ভারতীয়। কারা কারা? একটা তো আমরা সবাই জানি যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। ওই Second দিনই একটা- আরেকজনের আর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও একই বার্থডে। আচ্ছা, এক্সিকিউটিভ সার্ভিস ফার্স্ট দেয়া হয়েছে তো? না ম্যাম, রেভিনিউ সার্ভিস দিয়েছি। রেভিনিউ সার্ভিস দিয়েছো, ও খুব ভালো কথা, আমার সাবজেক্ট। এইবার আমি জিজ্ঞেস করি, জিএসটি কবে থেকে এসছে? 2017 ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়, মানে ইনফোর্সড হয়। জিএসটিতে কটা অ্যাক্ট আছে? ম্যাম এক তো মেইন একটা আছে, তারপর রিভিশন জিএসটি অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। জিএসটিতে কটা অ্যাক্ট আছে? যে কোনো রেভিনিউ তো একটা অ্যাক্ট অনুযায়ী হয়, তাহলে কটা অ্যাক্ট আছে জিএসটিতে? আমি একটাই জানি, যেটা জিএসটি অ্যাক্ট 2016 যেটা, সেটাই। তার মধ্যে 4টে অ্যাক্ট আছে, আচ্ছা, সেটা আমি সেটা পড়ে নিতে হবে। ঠিক আছে। কটা রেট আছে? এখন প্রেজেন্টলি দুটো রয়েছে, আর একটা এক্সেপশনাল যেটা সিম গুডস এর জন্য দেওয়া হয়। আগে সেটা- কটা রেট ছিল? ওই 4টে ছিল না। 4টে রেট ছিল। আচ্ছা, জিএসটি কারা কালেক্ট করে? ম্যাম জিএসটি কালেক্ট করে সেন্টার, কিন্তু পরে সেটা অ্যাসাইন করে দেওয়া হয় সেন্টার আর স্টেটের মধ্যে, এটাও ভুল। এটাকে ডিভিশন করতে হয়। এটাও ভুল। পরে আমি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর কি কি রেভিনিউ সার্ভিসের মধ্যে আর কি কি আছে? ম্যাম এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে রয়েছে, এক্সাইজের এরিয়াতে স্ট্যাম্প অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশনও রয়েছে। ঠিক আছে, স্ট্যাম্প রেজিস্ট্রেশনটা কোন অ্যাক্ট দিয়ে ইয়ে হয়, পরিচালিত হয়? বলতে পারবো না। আচ্ছা, এইবার তোমার তুমি রেভিনিউ অফিসার হিসেবে জয়েন করছো। ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেভিনিউ এর ক্ষেত্রে আপনার অপশনাল কি ছিল? সাইকোলজি। সার্কল। ইংলিশে লিখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এইবার রেভিনিউ জেনারেশনের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কি কি রিফর্ম নেওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে? ম্যাম ইম্পোজিশনের ক্ষেত্রে মানে এনফোর্সমেন্টের দিকটা একটু তো স্ট্রং করাই উচিত, কারণ ট্যাক্স ইভিশন এগুলো খুবই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেইটা রয়েছে। প্লাস ওন ওন ট্যাক্স যে জেনারেশনটা, সেটা বাড়ানো, ফান্ডস মোবিলাইজেশন, মানে বিভিন্ন যেটা আমরা দেখি, যেমন গভর্নমেন্ট অ্যাসেট গুলোকে ইউজ করে, মানে সেগুলোকে লিজ দিয়ে বা ইয়ে করে, সেখানে সেটা মেনটেনেন্স এর জন্য ইয়ে করে, সেটাকে করলে গভর্নমেন্টের এক্সপেন্সিভ একটু কমে। তাছাড়া মিউনিসিপাল ইয়েতে এখন বিভিন্ন স্টেটস এর জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রিন বন্ডস ওরা ইয়ে করছে ফর ভ্যারিয়াস গ্রিন প্রজেক্টস, সেখানে আমাদের এক্সপেন্সেসটা কাটাই হয়। তো এইভাবেই আর কি আমরা ওই গ্যাপটা একটুখানি মেকআপ করতে আচ্ছা, পারি। কি কি ট্যাক্স আমাদের বাজেটে কি কি ট্যাক্স আমরা পাই? স্টেট গভর্নমেন্ট ইনকাম ট্যাক্সের কিছুটা পার্ট আসে থ্রু স্টেট। ট্যাক্স? আচ্ছা, ট্যাক্স আপনি আমি স্টেট ভ্যালু এডেড ট্যাক্স পাই, তারপরে স্টেট এক্সাইজ ডিউটি যেটা, স্টেট সেটা ভ্যালু পাই। এডেড ট্যাক্সে কি কি আইটেম আছে? নাম বলতে পারবো না। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা যে সেন্ট্রাল যে ট্যাক্স গুলো আদায় করে, তার কি ভাগ আমরা পাই? হ্যাঁ, ইনকাম ট্যাক্সের পার্ট আমরা পাই, আর কি আইজিএসটির পার্ট আমরা পাই, যেটা এখানে যে গুডসগুলো এখানে সেল হচ্ছে সেটার সেকশন একটা আসে। এখানটা খুব পরিষ্কার নয়, হ্যাঁ, এটা আচ্ছা, একটুখানি পরিষ্কার করতে হবে। ওকে। ব্যাপারটা হচ্ছে ফিনান্স কমিশন হুম। মাথায় আছে? হ্যাঁ, কত নম্বর আর্টিকেলে আছে ফিনান্স কমিশনের কত কথা? নম্বর আর্টিকেল? 260 তে আছে, 280 তে আছে, 280। 280 তে আছে। এবার এই ফিনান্স কমিশনের কত পার্সেন্ট স্টেটকে দেয়া হয়? কত নম্বর ফিনান্স কমিশন চলছে এখন? এখন মানে অপারেশনাল আছে 15 তে, কিন্তু 16 তৈরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, 15 তে কত পার্সেন্ট বলা হয়েছে? 41। 41%। তাই সেই 41% কি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাচ্ছে? না না না, তার মধ্যে এটা সব স্টেটের জন্য 41%, তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল 3%, অ্যারাউন্ড 3% আমার একটু মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এই যে 3% পাচ্ছে, সেটা কোথায় দেখানো হচ্ছে বাজেটে? সেটা কি ওন ট্যাক্স রেভিনিউ? না, ওটা ডিভলিউশন।
সেন্ট্রাল ডেভলিউশন যেটা বাজেটের স্ট্রাকচারটা মনে করো। রেভিনিউ রিসিপ্টস আর ক্যাপিটাল রিসিপ্ট এই দুটোই তো রেভিনিউ রিসিপ্টের মধ্যে কি কি আছে? রেভিনিউ রিসিপ্টে ওন ট্যাক্স আছে আর নন ট্যাক্স আছে, যেগুলো ফিজ আর ফাইন যেগুলো থেকে আসে, আর আর ডেভলিউশন আছে, আর গ্রান্ট সিনিড আছে। ঠিক। আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গল কত টাকা ঋণ আছে, লোন কত টাকা আছে? ভ্যালুটা মনে নেই, কিন্তু 38% মতো এসজিডিপি ভ্যালু বোধহয় 18 লাখ ক্রোড় মতো, তার তার 38% মতো আমাদের ডেট রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের। ঠিক আছে শ্রীমান, আর কিছু প্রশ্ন? না ঠিকই আছে। আচ্ছা, যেটা বলি, তুমি রেভিনিউ সার্ভিসকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়েছো, রেভিনিউ সার্ভিস সম্পর্কে কিন্তু তোমার আইডিয়া নেই। এবং আমি ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড বলে মনে হলো যে এটা কাজটা হয়তো ভালো বুঝবো, মানে মন লাগবে কাজে। না না, কাজে মন লাগবে, অবশ্যই কাজে মন লাগবে। আমি নিজে স্পেশাল কমিশনার ছিলাম জিএসটি তে। তা যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে যে 4টে জিএসটি অ্যাক্ট আছে। সেটা হচ্ছে, শোনো, তোমার জিএসটির কনসেপ্টেই ভুল আছে। জিএসটি কিন্তু সেন্টারও আদায় করে, স্টেটও আদায় করে, হুম। ঠিক আছে? কাউন্টার পার্ট আছে। ধরা যাক আমাদের বেস হচ্ছে রেজিস্টার্ড বিজনেস হচ্ছে 6 লাখ, তার মধ্যে আমাদের 5 লাখ, 4 লাখের মতন স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আছে, 2 লাখের মতন আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। সবাই কিন্তু এখানে 4টে অ্যাক্ট আছে: আইজিএসটি অ্যাক্ট, সিজিএসটি অ্যাক্ট, এসজিএসটি অ্যাক্ট আর ইউটিজিএসটি অ্যাক্ট। এবার আইজিএসটি অ্যাক্টের টাকা, সিজিএসটি অ্যাক্টের টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোথায় পড়ে, কোন অ্যাকাউন্টে এই ট্যাক্সের টাকা জমা পড়ে? কনসলিডেটেড ফান্ডে। তাহলে সেন্ট্রাল কনসলিডেটেড ফান্ডে জমা পড়ে এই দুটো টাকা, আর স্টেট জিএসটির টাকা জমা পড়ে সরাসরি স্টেট কনসলিডেটেড ফান্ডে। স্টেটের ওন রেভিনিউ নয় এটা? হ্যাঁ। এবার আইজিএসটির টাকা, ওখানে একটা ফর্মুলা আছে, আইজিএসটির টাকা এসজিএসটির সঙ্গে একটা হয়, মানে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের একটা গল্প আছে। সেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের গল্পের সঙ্গে আইজিএসটির টাকা সেন্ট্রাল থেকে সরাসরি যতটুকু ওই এসজিএসটির সঙ্গে যেটা অ্যাডজাস্ট হলো, সেই টাকাটা, পুরো টাকাটা পায় স্টেট গভর্নমেন্ট, আর বাকি টাকা আসে ডিভ্যালুয়েশন দিয়ে। বাকি টাকাটা বলতে আইজিএসটি এর বাকি টাকাটা, আচ্ছা, অ্যাজ আ পার্ট আসে। হ্যাঁ, সিজিএসটি আর আইজিএসটি এর বাকি টাকাটা আসে অ্যাজ ডিভলিউশন থ্রু ফিনান্স কমিশন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এক্সাইজের ক্ষেত্রে কোন অ্যাক্ট? এক্সাইজ অ্যাক্ট। এখানে এক্সাইজ অ্যাক্ট বলতে বেফকো একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন তৈরি হয়েছে। কবে তৈরি হয়েছে? 2017তেই তৈরি হয়েছে। ভ্যাট আমরা কোথায় কোথায় পাই? পেট্রোল, ডিজেল, অ্যালকোহলিক এক্সাইজ। হ্যাঁ, পেট্রোল, ডিজেল। কত নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে জিএসটি এলো? 101। জিএসটি রেট কারা ঠিক করে? সেন্টার, মানে সরি, জিএসটি কাউন্সিলে ওটা মানে ভোটিং দিয়ে হয়। আচ্ছা, জিএসটি কাউন্সিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি না কনস্টিটিউশনাল বডি? এখন কনস্টিটিউশনাল বডি, ওটা এন্টার করে দেওয়া হয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের অ্যাক্ট, মানে যে অ্যাক্টের আর্টিকেলটা, সেটা কত নম্বর আর্টিকেল? 279A। হ্যাঁ, সেটা তো যখন 2017তে 101st অ্যামেন্ডমেন্টেই তো কনস্টিটিউশনাল বডি হয়ে গেছে, সেটাই বললাম, মানে ওটা কনস্টিটিউশন বডি হয়ে গেছে না, কনস্টিটিউশন বডি, ঠিক আছে? তো এইটাকে একটু ঠিক করো। তোমার পার্সোনালিটি গুড, এবারে গুড ক্যান্ডিডেট, পার্সোনালিটি গুড, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটু ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, বাট ইউ আর ফিলিং নার্ভাস, আই থিঙ্ক। না ঠিক আছে। একটু তো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে তোমার ইন্টারভিউ কবে? 31st ডে। এই 31st ডে? তাহলে কিন্তু তুমি মানে সিরিয়াসলি তোমার এইগুলোকে ঠিক করো, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিএসটি সংক্রান্ত সমস্ত রকম তথ্য। এইটা জিজ্ঞাসা করে নেবে, যেটা আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম না, সেটা যে তুমি কেন এটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিচ্ছ। হ্যাঁ, তুমি ওটা তোকে বলবে যে তুমি কি এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের যে সমস্ত ঝামেলা আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে চাইছো বলে তুমি কি একটা সিলেন্ট্রি চাকরি চাও বলে এইটা কিন্তু গ্রিল করবে।
হুম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস, তুমি কেন সবাই এক্সিকিউটিভ সার্ভিস ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিচ্ছে, তুমি কেন রেভিনিউ সার্ভিস ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিচ্ছ? ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে আমি তখন এবার ইকোনমিক্স আমার পড়াশোনার প্রশ্ন কিছু না পারলে তার না তুমি বলবে যে যেহেতু আমি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করে এসেছি, আমার বিজনেসের দিকে একটু আছে, ইনক্লিনেশন আছে, বিজনেস স্টাডি করতে আমার ভালো লাগে, তা এখানে আমি বিজনেসকে স্টাডি করতে পারবো এবং রেভিনিউ জেনারেশনে হেল্প করতে পারবো। এইটা হবে উত্তর। Okay, ওকে, উত্তরগুলো একটু সাজিয়ে নাও। আচ্ছা তুমি কিন্তু খুব স্ট্রং ক্যান্ডিডেট। হুম শুধু তুমি এই জিএসটি পার্টটা মানে রেভিনিউ কোথা থেকে আসছে, এই এই বইটা তোমাদের দেয়া হয়েছে? হ্যাঁ এইখানে এই দেখো, তোমাকে আমি দেখাই, আমার sir, এই যে এই পার্টটা, বাজেটের পার্টটা তুমি একটু ভালো করে পড়ো। বাজেটটা কোথায় যেন দিয়েছে, এই যে দেখো, মেইন সোর্সেস অফ own tax revenue, state GST, state excise, sales tax, stamp duty, taxes on vehicle, land revenue, electricity. এইটাকে ভালো করে পড়ো, কোন এই বাজেটটাকে একদম মুখস্থ করে ফেলো। এইটাকে, এগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করবেই তোমাকে যে স্টেট জিএসটি থেকে আমরা কত পাই, জিএসডিপির কত পার্সেন্ট আমরা ইয়ে থেকে পাই। অন ট্যাক্স থেকে 45% রিভাইজড হ্যাঁ। এস্টিমেটস এটাই ছিল। এইখানে এইগুলোকে তোমাকে ইয়ে করতে হবে। সেক্টর ওয়াইজ কোথা থেকে বেশি পাই? সার্ভিস থেকে আচ্ছা, বিজিবিএস জানো? মানে যে বিজনেস গ্লোবাল সামিট যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা করছে, হ্যাঁ বিজিবিএস টা ভালো করে পড়ে যাও। 2022-23 দুটোতেই করেছে এবং অনেক ইনভেস্টমেন্টও আমরা প্লেজ করেছি আমাদের হ্যাঁ, কোম্পানি। 2022-23 কেন, তো অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম যে হ্যাঁ, পারপাসটা সেটা এটা কিন্তু একটু ভালো করে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, তুমি ভালো ক্যান্ডিডেট, বেস্ট অফ লাক। অপশনাল কি বললে? সাইকোলজি। সাইকোলজিটা কতটা পড়বো, মানে সাইকোলজি সাইকোলজি কেন নিয়েছো, বিজনেস থেকে সাইকোলজিতে কেন গেলে, এই একটা কোশ্চেন হতে পারে। সাইকোলজি নিয়ে খুব বেশি গ্রিল করবে বলে মনে হয় না আমার। পার্সোনালিটি ভালো, ওন নলেজও ভালো, কিন্তু তুমি এই সার্ভিস নিয়ে একটু পড়াশোনা করো। আমার নিজের এরিয়া থেকে কি কোশ্চেন আসতে পারে? ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এরকম না, এরিয়া বলতে আমার লোকালিটি, মানে আমার মানে আমি থাকি যেখান থেকে। তুমি থাকো তো হচ্ছে এখানে, মানে আমার একটা সমস্যা আছে হচ্ছে আমার যে ভোটার আইডি, মানে যেখানে সেটা আমার সাউথ 24 পরগনা, কিন্তু আমরা থাকি না আর ওখানে। আমার চেঞ্জ, তোমার ভোটার আইডি কেউ যাবে না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি এখানে দিয়েছো, কিছু বলবে না board। তোমাকে মেইনলি কলকাতা নর্থ 24 পরগনা নিয়ে প্রশ্ন করবে। নর্থ 24 পরগনাতে কোথায় কোথায় এটা আছে একটু দেখে নিও, কোথায় কোথায় তোমার এক্সপোর্ট পয়েন্ট গুলো আছে, মানে তুমি তথ্য দিলে তবে ওনারা জানবেন। এবার তুমি যে তথ্য দেবে তার উপর কিন্তু ওনারা ক্রস কোশ্চেন করবে। ল্যান্ড বর্ডার কোথায় কোথায় আছে, বাংলাদেশের ল্যান্ড বর্ডার কোথায় আছে, পেট্রোপল যেটা, ওটা তো হ্যাঁ, এগুলো একটু দেখে নেবে। ঠিক আছে, নর্থ 24 পরগনা থেকে কি কি টুরিস্ট স্পট আছে এগুলো একটু দেখে নাও। ঠিক আছে, এরকম। ফেমাস পার্সোনালিটি, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু দেখে নাও। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, গুড। আমি আরেকজনের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আমাকে কোয়েশ্চেন মানে করেছিল, আমি বাংলা সাহিত্য খুব একটা মানে পড়িনি আর কি, সিন্স ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, তো মানে সেই এক্সপোজারটা পাইনি। নিজেই আমি খুবই দুঃখিত যে পড়ার সুযোগ পাইনি, কিন্তু মানে হয়ে ওঠেনি। তো ওটা নিয়ে আমাকে একটু ইয়ে করে যে বাঙালি হয়ে জানো না বাংলা সাহিত্য, তো ওটা একটুখানি মানে এটা কি করে। আমার মনে হয় না, তুমি একটু বাংলা, তুমি বলবে খুব ইয়ে করেই বলবে যে হ্যাঁ আমার বাংলা সাহিত্যটা পড়া হয়নি, এখন যখন আমি সেটেল করতে যাচ্ছি এবার আমি বাংলা সাহিত্যটা পড়বো। ঠিক আছে, তাতে কোনো লজ্জার কিছু নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার ঠিক আছে, মানে অ্যাটায়ার ঠিক আছে, আর একটু যদি পারো ফুলাতা, আর একটু হাতটা লম্বা করো। এটা কি আর্ম হেয়ারের জন্য? হ্যাঁ, আমি সেজন্যই বললাম। সেটা আমি তাহলে ইয়ে করে নেবো, কারণ আমিও এটা শিওর ছিলাম না, আপনাকে জিজ্ঞেস করতামই আমি। মানে একটা আননেসেসারি একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। ঠিক আছে, কে কিরকম মানুষ জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ইউ আর এ গুড ক্যান্ডিডেট, থ্যাংক ইউ স্যার। ডোন্ট বি নার্ভাস।